شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اور دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کی قسمت میں، آپ کی زندگی میں صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، اور یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس عمل سے جو معجزات ہوں گے وہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ رزق، دولت، عزت، کامیابی، خوشیاں، عروج، ترقیاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ جمعرات کا دن ویسے بھی بڑا بابرکت دن ہے، اور اس دن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جمعرات کا دن بھی بڑا برکت ہے، رات بھی بڑی برکت ہے، کیونکہ جمعرات کا جو دن ہے جب ہم اس میں دعائیں مانگیں گے تو آگے سے شب جمعہ کی شب شروع ہوگی، اور شب جمعہ کو بھی اگر ہم اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جمعہ المبارک کے دن ہماری خالی جھولی میں، ہمارے خالی ہاتھوں میں ہر وہ چیز ضرور رکھے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے، طلب ہے۔ آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، مجرب عمل ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنے انعامات ہمیں عطا کرے گا، اتنی فضیلتیں عطا کرے گا کہ جو شخص بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات کے دن پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا، اور پیسوں کی اتنی برسات ہوگی، دولت اتنی آپ کے پاس آئے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور آپ یہ پیسے، یہ دولت سنبھال نہ سکیں گے۔ یوں کہہ لیں ان پیسوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایسا بابرکت عمل ہے جس کے پڑھنے سے آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہوگی، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے تمام دروازے آپ پر کھولے گا۔ اتنے بابرکت یہ کلمات ہیں، اتنا بابرکت یہ عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے انعامات عطا کرتا ہے۔ آج کل کے زمانہ میں رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، دولت ہر بندے کی ضرورت ہے۔ ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، رزق بھی چاہتے ہیں، دولت بھی چاہتے ہیں، اور اپنے گھر میں برکت بھی چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا صرف جمعرات والے دن ہے۔ بابرکت عمل ہے، اور جس طریقے سے میں آپ کو عمل بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنے انعامات اور معجزات دکھائے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آج آپ نے جو عمل کرنا ہے، اس عمل کو آپ جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، شب جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں، اور جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو جمعرات کو بھی کریں گے، جمعہ کے دن بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں دنوں کی برکات آپ کی خالی جھولی میں ضرور ڈالے گا۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے انعامات عطا کرے گا، اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا، اور نحوستوں، بے برکتی اور غربت کو ختم کرے گا۔ اتنے انعامات ہیں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی، اسی طریقے سے جو لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ یاد رکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے اور آپ کا کچھ وقت لگے گا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت کے بدلے ساری زندگی آپ کو خوشحال رکھے گا، سارا سال مالا مال آپ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ یاد رکھیں، کچھ پانے کے لیے اگر ہم محنت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، ہمیں اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ تو ہر کام میں محنت ہوتی ہے، اور جو لوگ محنت کش ہوتے ہیں نا، جو لوگ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کی مدد کرتا ہے، جو لوگ محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اتنی محنت بھی نہیں کرتے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں پھل عطا کرتا ہے۔ بس آپ نے اپنی نیت اچھی رکھنی ہے، اور یقین اللہ پہ رکھنا ہے، بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے، اور اپنی قسمت کو بدلتے ہوئے، حالات کو بدلتے ہوئے، زندگی کو بدلتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے۔ آپ نے جمعرات والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، آپ ایک وقت میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو آسان لگے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اس تسبیح پر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ، اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور اس عمل کو کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں، اس عمل کی برکت سے ہمارے گھر میں، میرے رزق میں، میری دولت میں، میرے کاروبار میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ آپ کی بس نیت یہ ہونی چاہیے، اور 100 مرتبہ آپ نے سبحان
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इन कलिमात को पढ़ना है। जब 100 मर्तबा आप ये कलिमात पढ़ लें, फिर 70 मर्तबा आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़नी है, सिर्फ 70 मर्तबा। 70 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आपने 70 मर्तबा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा सा दरूद पाक आपने सिर्फ 70 मर्तबा पढ़ना है। और जब 70 मर्तबा आप ये दरूद पाक भी पढ़ लें तो फिर 45 मर्तबा आपने सूरत कदर पढ़नी है। सूरत कदर पढ़ने से रिज्क में बरकत होती है, इजाफा होता है, दौलत बढ़ती है, अल्लाह ताला आपको बेबहा इनामात अता करता है। तो आपने जब सूरत कदर को पढ़ना स्टार्ट करना है ना, तो आपने एक मर्तबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़ना है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, लिख के मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया। इस सूरत मुबारक को आपने 45 मर्तबा पढ़ना है। औज़ बिल्लाह आपने सिर्फ एक मर्तबा पढ़नी है, लेकिन बिस्मिल्लाह को हर बार आपने साथ मिलाना है। 45 मर्तबा आपने सूरत कदर पढ़नी है। जिनको जुबानी आती है वो जुबानी पढ़ लें, जिनको जुबानी नहीं आती स्क्रीन पर मैंने दिखा दी है, आप यहाँ वीडियो को रोक दें या स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। और 45 मर्तबा आपने सूरत कदर पढ़नी है। जब 45 मर्तबा सूरत कदर भी पढ़ लें तो 10 मर्तबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इस सूरत मुबारक को आपने सिर्फ 10 मर्तबा पढ़ना है और आखिर में फिर आपने 7 मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करना है। और जब आप ये वजीफा मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआ करनी है। और दुआ आपने इस तरीके से करनी है कि या अल्लाह, इस अमल को हमने जिस मकसद के लिए किया, जिस नियत के लिए किया, उस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमा, उस नियत को पूरा कर दे, हमारे रिज्क में फरावानी अता फरमा, हमारे माल में दौलत में बरकत अता फरमा, हमारे घर में रिज्क और दौलत की रेल फेल कर दे, इतना पैसा अता फरमा कि हम अपनी जरूरियात को भी पूरा करें और जरूरतमंदों की जरूरतों को भी पूरा करें। याद रखें, फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब भी अपने रिज्क और दौलत के लिए दुआ करो तो आप लोगों के लिए भी दुआ किया करो, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह ताला है, अल्लाह की जात ने देना है, हमने कुछ नहीं देना, हमने अल्लाह से मांगना है। जब अपने लिए मांगे तो दूसरे लोगों के लिए भी जरूर मांगा करें। जो दूसरे लोगों के लिए परेशान रहते हैं या दूसरे लोगों की मदद करते हैं या दूसरे लोगों के लिए अल्लाह से दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हीं के वसीले से आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करता है और आपको बेबहा इनामात से नवाजता है। तो आपने जब भी दुआ करनी है ना अपने रिज्क और दौलत के लिए, तो आपने लोगों के लिए भी दुआ जरूर करनी है, क्योंकि ये फरमाने मुस्तफा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पर अमल करना, उनकी सुन्नत को अपनाना, ये हमारे लिए बायसे रहमत है, बायसे बरकत है। और किसी के लिए दुआ करने से अल्लाह ताला हमारे नसीबों को भी चमका देता है। ये इतना बाबरकत अमल है, जलाली अमल है, आज से पहले ये अमल किसी ने नहीं बताया होगा। बाबरकत अमल है। जुमेरात के दिन भी ये अमल करें, शबे जुमा को भी ये अमल कर सकते हैं। जुमेरात के दिन भी पढ़ें, शबे जुमा को भी पढ़ें, आगे जुमा के दिन भी पढ़ें। ये 3 टाइम जो लोग ये वजीफा कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अपने खजानों से माला माल करेगा। और बहुत खुशकिस्मत लोग होंगे जो इस अमल को, इस वजीफे को करके अल्लाह के इनामात से फैज़याब होंगे। बदनसीब होंगे वो लोग जो इस अमल को छोड़ देंगे। इस अमल को आप हर जुमेरात और जुमा के दिन पढ़ के अल्लाह से दुआएं करें, अपने नसीब, अपनी किस्मत, अपने मुकद्दर को बदलता हुआ और चमकता हुआ आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप एक वक्त में भी पढ़ सकते हैं। आप इस अमल को अगर सुबह शुरू करेंगे तो शाम तक आप जब मर्जी खत्म कर लें। पूरा दिन, पूरी रातें आपके पास हैं। जब आपका दिल चाहे आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। एक ही वक्त में भी पढ़ सकते हैं और वक्तन फवक्तन भी पढ़ सकते हैं, जब आपका दिल चाहे। जो वजाइफ आपके लिए हम लेकर आते हैं, उन वजाइफ में बड़ी बरकत होती है और अल्लाह के नामों के वो वजाइफ होते हैं, कुरानी आयात होती हैं, जिनके पढ़ने से अल्लाह बरकतें अता करते हैं। अगर आप इन वजाइफ पर अमल कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी भी चमक जाती है, हमारी भी जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह ताला फिर अपने इनामात बारिश की तरह बरसाते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी और हालात को और अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, रिज्क और दौलत की फरावानी और बारिश और बरकत चाहते हैं ना, तो इस अमल को आज जुमेरात के दिन भी पढ़ें, जुमा के दिन भी पढ़ें, अल्लाह से दुआएं करें और अपने नसीब को बदलता हुआ और चमकता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें।